ایران سے تجارت سے پہلے سوچ لو، ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی دھمکی، صاف کہہ دیا کہ امریکہ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کے حق میں نہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا، ایران کے ساتھ کاروبار کرنے سے امریکی پابندیوں کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ سب کو مشورہ ہے، ایران کے ساتھ کاروبار سے پہلے اس بات پر غور کریں۔ پاکستان میں چینی انجینئرز پر دہشت گردوں کے حملے کی مذمت بھی کی، بولے کسی بھی ملک کو دہشت گردی کی کارروائیوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ شانگلہ میں گاڑی پر خودکش حملہ، 5 چینی باشندوں سمیت 6 افراد ہلاک، کئی افراد زخمی۔ حملاور نے بارود سے بھری گاڑی مسافر گاڑی سے ٹکرا دی۔ دھماکے کی شدت سے چینی انجینئرز کی گاڑی گہرائی میں جا گری اور آگ بھڑک اٹھی۔ ڈی آئی جی مالاکنڈ کے مطابق غیر ملکی اسلام آباد سے کوہستان جا رہے تھے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ سمیت سیاسی رہنماؤں کی مذمت۔ صدر آصف زرداری نے کہا، پاک چین دوستی کو دشمن نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے آئی جی سے رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعظم کا سانحہ شانگلہ کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے عزم کا اظہار۔ شہباز شریف کی چینی سفارت خانے آمد، چینی سفیر سے ان کے ہم وطنوں کی ہلاکت پر اظہار تعزیت کیا۔ واقعے کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات کرانے کی یقین دہانی۔ کہا، پاک چین دوستی کو نقصان پہنچانے کی گھناؤنی سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ سی پیک کے دشمن مذموم مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وزیر اعظم نے چینی صدر اور وزیر اعظم کے لیے تعزیتی پیغام بھی دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں، ملک دشمن عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج اعلیٰ سطح سیکیورٹی اجلاس طلب کر لیا۔ پاکستان میں چینی باشندوں کی سیکیورٹی سے متعلق امور زیر غور آئیں گے۔ وفاقی وزراء، اعلیٰ عسکری حکام اور آئی جیز شریک ہوں گے۔ چینی شہریوں کی سیکیورٹی سے متعلق انتظامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ پوری قوم چینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کھڑی ہے۔ پاک فوج کی سانحہ شانگلہ کی مذمت۔ اعلامیہ میں کہا، بزدلانہ کارروائیوں کا مقصد داخلی سلامتی کی صورتحال کو غیر مستحکم کرنا ہے۔ یہ عناصر مسلسل دہشت گردی کے سرپرستوں کے طور پر بے نقاب ہو رہے ہیں۔ تشدد کی ایسی گھناؤنی کارروائیاں ہمارے عزم کو پست نہیں کر سکتی۔ چین کی غیر متزلزل حمایت سے دہشت گردوں کو مناسب انجام تک پہنچائیں گے۔ پاکستان دہشت گردی کا فرنٹ لائن پر مقابلہ کرنے والا واحد ملک ہے۔ پاکستان کی اقتصادی ترقی کی اہم اسٹریٹجک پروجیکٹس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ گوادر اور تربت میں سیکیورٹی فورسز نے دہشت گرد حملے ناکام بنائے۔ تربت حملے میں شہید سپاہی نعمان فرید کی نماز جنازہ ہیڈ کوارٹر فرنٹیئر کور بلوچستان تربت میں ادا۔ مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی علاقے میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ سیکیورٹی فورسز نے مؤثر کارروائی کرتے ہوئے نیول بیس حملے کو ناکام بنایا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد ہلاک۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 4 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں کی شناخت مصطفیٰ، قسمت اللہ اور اسلام الدین کے نام سے ہوئی۔ نادرا سے شہریوں کا ڈیٹا چوری ہونے کے بڑے اسکینڈل کی مکمل تحقیقات مکمل۔ جی آئی ٹی نے 27 لاکھ پاکستانیوں کا ڈیٹا چوری ہونے کی تصدیق کر دی۔ ملتان، پشاور اور کراچی کے نادرا دفاتر ملوث پائے گئے۔ ڈیٹا کے ارجنٹائن اور رومانیہ میں فروخت ہونے کے شواہد ملے۔ شہریوں کا ڈیٹا 2019 سے 2023 کے دوران چوری کیا گیا۔ رپورٹ وزارت داخلہ میں جمع کرا دی گئی۔ وزیر اعظم کا بڑے ٹیکس دہندگان کو بلیو پاسپورٹ اور اعزازی سفیر کا درجہ دینے کا اعلان۔ ایک اور آئی ایم ایف پروگرام کے بغیر گزارا نہیں۔ معیشت کو مضبوط کرنا ناگزیر، کمزور کی آواز کو کوئی نہیں سنتا۔ ہم قرض پر زندگی آخر کب تک گزاریں گے؟ اب تو کش کو لے کر نہ بھی جائیں تو کہتے ہیں مانگنے آ گئے۔ شہباز شریف کا ٹیکس ایکسیلنس ایوارڈ تقریب سے خطاب۔ کہا، اب حکومت کے اعلانات نہیں، اقدامات دیکھنے کو ملیں گے۔ سب کو مل کر مشکلات اور چیلنجز کو قبول کرتے ہوئے ان کا حل نکالنا ہوگا۔ زراعت ایکسپورٹ میں اضافہ، ملازمت کے مواقع پیدا کرنا،
महंगाई में कमी लाना होगी। FBR को मुकम्मल डिजिटलाइज कर दिया जाएगा। टैक्स देने वाले कौमी हीरोज हैं, महसूलात को बढ़ाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। मुल्क की तरक्की के लिए बराह रास्त टैक्स और बरामदी शोबा नागुज़ीर है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं डिजिटलाइजेशन से टैक्स निज़ाम में इजाफा और शफाफियत आएगी। नए IMF प्रोग्राम से कबल PIA की निजकारी, PIA होल्डिंग कंपनी का दूसरा फेज मुकम्मल, बोर्ड का ऐलान कर दिया गया। सेक्रेटरी फाइनेंस, एविएशन, निजकारी और CEO PIA समेत 11 अफराद शामिल। असलम आर खान को बोर्ड का चेयरमैन नामजद कर दिया गया। नाजायज कब्जा करने वालों ने मुल्क के साथ जो किया सब ने देख लिया। नून लीग ही नहीं, पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई। नवाज शरीफ की बानी PTI पर कड़ी तनकीद। नून लीग कायद ने फैसलाबाद डिवीजन अरकान से मुलाकात में इजहार ख्याल करते हुए कहा। वज़ीर आला पंजाब के फैसलाबाद में 100 स्पीडो बस चलाने का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा सूबे भर के देही मराकज़ सेहत को 6 माह के अंदर अपग्रेड किया जाएगा। पंजाब के 600 रोड की तामीर और मुरम्मत, 5 एक्सप्रेसवे और 3 मोटरवेज बनाएंगे। सूबे में फ्री अदवायात और होम डिलीवरी जल्द शुरू कर दी जाएगी। मरियम नवाज ने पंजाब में 50,000 सोलर सिस्टम देने का इंदिया दे दिया। रोशन घराना प्रोग्राम के तहत 100 यूनिट वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन को सोलर सिस्टम दिए जाएंगे। वज़ीर आला ने अपने दौरों के दौरान दुकानें और मार्केटें बंद ना करने का हुक्म भी दे दिया। 9 मई वाक़यात पर कोई इंक्वायरी नहीं हुई, तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। चीफ जस्टिस CCTV फुटेजेस रिकवर करने का हुक्म दे। PTI की 25 मई की पिटीशन को सुना जाए। बानी PTI का मुतालबा। अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा CCTV चोरी करने वाले ही 9 मई के जिम्मेदार हैं। ये सब कुछ लंदन प्लान के तहत चल रहा है। हम 9 मई वाले नहीं, 8 फरवरी वाले हैं। सियासी तौर पर मुकाबला करते हैं और ये मुखालिफिन का खात्मा करते हैं। इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। सवाल उठाया साइफर से पाकिस्तान मुतासिर हुआ तो क्यों इस पर इंक्वायरी नहीं हुई। कौमी सलामती कमेटी इजलास में असद मजीद ने धमकी का बताया था। कायदा जिम करते हैं, अगले वहाँ पे 21 इंच का टीवी देखते हैं, अखबारें पढ़ते हैं, chill.com वहाँ पे मतलब उनको प्रॉब्लम क्या है। और फिर ये है कि नहीं, हम हमारा सियासी इंतकाम हमारा मतमा नजर नहीं है ना। हम किसी को तकलीफ, हम सैडिस्ट नहीं है। जो किसी को तकलीफ दे के खुश होते हैं वो सैडिस्ट आदमी है इमरान खान। वो बाकायदा तौर पर मरियम नवाज साहिबा के, अब ये भी मतलब फिर मुझे याद आ गया कि ये भी इत्तेफाक है कि एक सेशन जज साहब जो है वो पहुंच गए थे फटाफट। इमरान खान अभी तक जेल में चंद दिन हुए थे उसको गए हुए, तो पहुंच गए थे देखने के लिए वो किस हालात में है। बानी PTI जेल में चिल कर रही है। जेल में तितर बटेर, जिम, टीवी समेत सब कुछ इंजॉय किया जा रहा है। हमारा ज़र्फ नहीं कि जेल की सहूलियात वापस लें। उस्मा बुखारी की लाहौर रंग के प्रोग्राम, मेहमान खास में गुफ्तगू। पतंगबाजी का शौक लोगों की जानों से खेलने लगा। इस्लामाबाद में धाती डोर फिरने से कमसिन बच्चा जख्मी। पंजाब पुलिस का पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। 242 मुलजिमान गिरफ्तार, 245 मुकदमा दर्ज। 800 से ज्यादा डोर की चरखियां बरामद। IG पंजाब का धाती डोर और पतंगों को फरोख्त के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का हुक्म। कहा घिनौने कारोबार में मुलव्वस मुलजिमान किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। कराची में सड़कों पर मौत बंटने लगी। औरंगी टाउन में पुलिस मुकाबला, डाकुओं के साथ फायरिंग के तबादले में खातून जाबहक मकतूला बहन की अयादत के लिए अस्पताल आई थी। पुलिस के मुताबिक सेल्समैन से डाकू लूटमार कर रहे थे। अहलकार पहुंचे तो मुलजिमान ने फायरिंग की, जिसकी जद में आकर खातून दम तोड़ गई। यतीमों के आलमी दिन पर ऐवान सदर में इफ्तार डिनर। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा फूल जैसे बच्चों से मिलकर बहुत खुशी हुई। यतीम बच्चों की कफालत और तालीम और तरबियत हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। आसफा भुट्टो ने भी यतीम बच्चों से मुलाकात की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का आगोश अल खिदमत होम का दौरा।
यतीम बच्चों के साथ घुल मिल के खूब बातें की, बच्चों में तहाइफ तकसीम किए, रकम भी दी। पाकिस्तान रेलवे का ईद उल फितर के मौके पर 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान। 2 स्पेशल ट्रेन कराची से चलाई जाएंगी। एक स्पेशल ट्रेन कराची पेशावर बरास्ता फैसलाबाद वजीराबाद और दूसरी कराची से लाहौर बरास्ता साहिवाल चलेगी। रवा हफ्ते तेज बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल होने का इम्कान, जो बेशतर भलाई और वस्ती इलाकों में अपनी लपेट में लेगा। आज से 31 मार्च तक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, लाहौर, सियालकोट और नारोवाल में गरज चमक के साथ बारिश होगी। 29 और 30 मार्च को खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश और यालाबारी, जबकि बलोचिस्तान में बर्फबारी का इम्कान। 1 अप्रैल तक गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा। सिंध के सूफी बुजुर्ग सच्चल सरमस्त मोहब्बत और अमन की अलामत। सूफी बुजुर्ग के उर्स की तकरीबात जारी। सिंध समेत पूरे मुल्क से ज़ायरीन की आमद। हजरत सच्चल सरमत ने सिंधी में कुरान पाक का तर्जुमा किया। फारसी अरबी में शायरी की मुतादिद किताबें लिखी। और कौन बनेगा किरत का सुल्तान? न्यू न्यूज़ ने किया अपनी नौयत का मुनफरिद एहतमाम। सैयद मोहम्मद अहमद शाह बुखारी।